on the blades. First of all, I would like to thank my guru, Hamsalega sir, because he is the person who has supported the movie throughout the journey. Actually, I started this movie from past 3 years, and many points I was struck to go forward. All these times, it was Hamsalega sir who supported me, guided me, and made this project possible. Thank you, sir, for supporting your. So the purpose of this movie, Look Back, is to bring Kalaripayattu into the big screen. So you all know that karate, kung fu, and other martial arts are very famous than Kalaripayattu. Kalaripayattu, even though it is said to be like the mother of martial arts and the foundation of all martial arts, it is not that much known to the global audience. So our aim is to bring Kalaripayattu into the global audience through movies, because it is the media and films, cinemas, and TV brought other martial arts into the global international audience. So this is our effort to bring Kalaripayattu to the global audience. Actually, when we talk about cinema, first thing they ask is which language you are taking it. So I would say that this is the language of martial arts I am taking it, because every movement has a language, and here this is the language I used is the Kalaripayattu. So the main language throughout the movie you can see is the language of Kalaripayattu, and the dialogues are in English. And the second question they ask is who is the hero of the movie. Again I say here the hero is Kalaripayattu only. Thank you. What movie is in English? Movie dialogues are in English, but you can see it is more than the dialogue. You can understand through pictures and the visuals. So the visual impact we have given more important than the language. Of course, it is to present the movie made to present to the global audience. So I had to choose English as the media. It is there actually. Yeah, we have dubbed in Kannada, and then we are doing it in Malayalam also and Hindi too, so that in India we can release it. Overall 2 languages only? No, overall 4 languages. And even though this is a low budget movie, I have made sure the authenticity of the movie is up to in a high level. That is the reason I choose Meenakshi Amma, because Meenakshi Amma, she is 82 years old. Now she is 84. When I shoot the movie, she was 82 years, and still she takes the sword and fight. Tell something about Meenakshi. Meenakshi Amma, Meenakshi Amma, she started her journey of Kalaripayattu. She started learning Kalaripayattu and dance together at the age of 4 years. And when she is become 15 years, she stopped continuing the dance. She wanted to continue the Kalaripayattu. First, she started Kalaripayattu to support her dance. But once she started learning Kalaripayattu, she understood, and then she involved more into Kalaripayattu, and she married her guru itself. So you can say she married Kalaripayattu. So she is that much dedicated to Kalaripayattu, and she got Padma Shri award. I am very happy and blessed to have Meenakshi Amma in the movie, and also Upasana Gurjar. She is learning Kalaripayattu from past 15 years. She has got state national awards, and of course the the heart of the movie is the songs. So here we have given more space for the song, and Hamsalega sir is blessed again with the songs. Actually, there are many music directors are involved,
They are from outside India. How many? I think four. 4. Yeah. Explain. I they are from different countries, and internationally acclaimed music directors have joined and then done this along with Hamsalega sir. So the main songs made by Hamsalega sir. The title song "Look Back" also made by sir only, and then sir has done few Kannada songs too. So Kannada songs, we had an audio launch 1 year back actually. There we had played the Kannada song also, and then we have dubbed in Malayalam also. Malayalam also, we have the songs. So we'll be releasing it soon. And 27th, we are releasing this movie in all the theaters. Right now, we are releasing it in Kerala and Karnataka. Very soon, we'll be releasing other states also. Release soon. Once we see the release after the Karnataka and Kerala. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲೇ Yeah, Bangalore it's a multiplex release. So almost many multiplex theaters you can see the movie. They can go and watch. Can you say something about the storyline? The story, this is mainly about student, her journey along with her guru. So initially she is like more into revenge, but when she learns Kalaripayattu, the transformation of her body and the mind is the main theme for the for the movie. So story of Meenakshi Amma. It's not story of Meenakshi Amma. This is a fictional story only. So this is the inspiration. Yeah. Many teachings and the students, the mind, their psychological changes we have adopted. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ರಂಜನ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಶೂಟಿಂಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೇ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಂಜನ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ಯನಾಥ್, ಮತ್ತು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲರಿ ಗುರುಕುಲಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆನೆಕ್ಡೋಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರಾಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲರಿ ಗುರುಕುಲಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂಥರ ಏನೋ ಸೆಳೆತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ
ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಂದು ಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಲವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಲರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯಾರೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಿನ ಓಡಾಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ, ಲೈಕ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಲರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ನೋವಾದ್ರೂ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ see it in our body. And in the same way, to heal our mind, to get out from the stress and to solve our mental health issues also, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೋದರೆ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್, ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇರಾ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ಅಚೀವ್ ದ್ಯಾಟ್, ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಶೀಘ್ರ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ 10 ಫೈಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ 10 ಫೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದೆ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರಂಜನ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಮೂವಿ 1 ಮಂತ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ 1 ಮಂತು ಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಒಂಚೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I did a fight scene with my friend Bihan. He was here. Yeah, it was a very good experience. Yeah, that's it. And I really enjoyed working with the film industry team, and it came out very well. Thank you. ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಕಳರಿ ಪೈಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣುಕಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಡಿಪ್ಪ, ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಾನೇ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಸರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ಲಿರಿಕ್ಸು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು.
ಯಾರದು ಕರೆಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ 4 ಜನ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಓಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುವೆಂಪು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದು ಸಾಗರವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಾಗರವಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಇದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಳನಿ ಡಿ ಸೇನಾಪತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಉರಿದನಿ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಉರಿದನಿ ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಗೌಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಳ ಅರಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಳೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಆ ದುಷ್ಟ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕು ಅನ್ನೋದೇ ಕಳ ಅರಿ. ರೈಟ್ ಸರ್? ಸೊ ಆ ಅರ್ಥನೇ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗದೇ ಯಾವಾಗ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೊನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಂತೆ. ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಆಘಾತ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1000 ಬಾರಿ ನಾಶ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಮೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಂದೇಶ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸೋದು. ಬಟ್ ಅದೇನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಲುಪಲಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ. ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದ್ರು ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದ್ರು ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು. ವಾ, ಏನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು. ಮಾನಸ ಪುತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ ತೋರಿಸು. ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಡನ್ನು ಆಕೆನ ಹಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಂದನವನದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳೊಂದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್, ಈಗ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿತವರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್. ಕಲಿದವರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕಲಿತವರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿನಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿನಗೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುಡಿಗಳಿಗೂ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಬಗೆರೆ ಮನುರಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿದ್ಗಳಪ್ಪ, ಮುಖ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ಆಕೆ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಹಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಭಯರಾಜ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಈ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೀವು ಬೆಳೀರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.